नमस्कार श्रोता बंधु सृजन सुरभि को आपण मानकु स्वागत। आज आसतु सृजन सुरभि रे सुनिबा गाल्पिक गौरहरि दासंकर एक गल्प पाप। लिट्टू कहिला, तुमे माने डर नाही। मु हॉस्टेल रु बाहरी आसिला बेले बाटरे शंखचिल देखिछि। एइटा शुभ। पुणी सबु कथारे डरिले तमे जीवन रे किछि करि परिबो नाही, जानिलो। लिट्टूर कथा शुभुथिला नेतांक भाषण परी। नंडा, बगुली और आलुआ तिनिहे लिट्टू मुह को अनैथिले। केवल गछ चढ़ा और कंकीधरा काम व्यतीत अन्य सबुथिरे पछुआ आलुआ किंतु लिट्टूर कथा मानिबाकु प्रस्तुत नथिला। से कनकन करी याडे सियाडे चाही कहिला, मोते डर माडुछि। बगुली उहुंकी आसिला, तूटा माइचिया, खाली कंकीधरा जानिचु, सेटा झियो पिलांक काम, जानिलु। मु कहुछि लिट्टूर जहा मत सेया हो। नंडा और आलुआ गुँ गुँ हेई रहिले। लिट्टू ता पकेटरू बाहर कला खंडे 5 टंकिया नोट। एइटा आडभान्स, जिनिस आनिला बेले बाकी पैसा देबा हैला। नंडा कहिला, रांधिबा कोउठी? लिट्टू ऊपर को चाहिला। एइटा प्रकृतर गोटे समस्या। ए पर्यंत से माने जो भोजी करुथिले से भोजीर असुविधा किछि नथिला। भात डालमा नहेले पूरी आलुदम, अंडा कि माछ रांधिले से माने खूब हुसियारी रे से काम करंती। किंतु एका थरेके जाई कुकुडारे पहुंचिबा प्रकृतरे थिला दुसाध्य कार्य। बगुली कहिला, लिट्टू तू तो बोऊ को कही ढिंकीशाळ कुंचीटा नेई आसुनु। लंठन कुंची नेया, आमे राति सारा एइठी पाठ पढ़िबा। लिट्टू बगुली को चाही ता बुद्धि को तारीफ कला। पाठ कथा कहिले बोऊ ढिंकीशाळ कौन, ठाकुर घर चाबी भी देईदब। बगुली कहिला, डालमा खाई खाई अरुचि लागिलाणी। चिकेन रांधिबा सेमिति किछि कष्ट काम नुहे। मु मो बापांग संगरे जाई कटकरे चिकेन रंधा देखिछि, भारी सहज। बगुलींकर वैष्णव घर नुहे, से चिकेन रंधा देखिथिब, खाइथिले भी तार दोष नाही। आमर गुरु गोसाई रागिबे, पाप हेब। तू कुकुड़ा कथा छाड़ी दे, आमे माछ तरकारी करिदेबा। लिट्टूर प्रस्ताव को जेन तेन प्रकारणे काटिबा पई आलुआ कहिला। लिट्टू कहिला, आरे केही भी टेर पाइबे नहीं। तापरे से निज मुंड को देखई कहिला, भेजा थिले सिना हेब, देखिब मु केमिति सबु फिट करदेबी। से दिन सारा उत्तेजना भितर बितेला। आलुआ उपरे दायित्व थिला बेहेरा घर बुढ़ी पाखरू कुकुड़ा आनिब। सकाळे से राजी होइथिला, उपरओली मना करिदेला। से कहिला, लिट्टू हॉस्टेल को पळेब। बगुली तो 4 दौड़ी कटा, शेषकु जदि से धरा पड़ी जाए। नंडा थिला आलुआठू आहुरी डरकुळा। से मूलरू मना करिदेला। कुकुड़ा कण माछ परी निरीह प्राणी हेइचे जे तुनी पड़ी रहिब, सेटा खाली कक कक हेब, छाटीपिटी हेब, मु पारिबि नहीं। से कहिला ओ शेषकु रुसिला, मोते भोजीरे न मिसाइले पछे न मिसाओ। बगुली दुही को गाली मंद कला ओ निजे से दायित्व नेला। खरा बेले बुलिला बुलिला होई से बेहेरा घर बुढ़ी सांगे कुकुडार दर छिंडे आसीथिला। संज बुड़े नहीं आसी सीधा नईकूल कियाबुदा तलकू चलीगला। सेठू से काम बढ़ी फेरिला। संज बेलटारे नईकूल निछाटिया, काहारी जानिबार उपाय नहीं। लिट्टू आखि मिटिका मारी कहिला, बोऊ ता कानीरू कुंची काठी खोली देबा बेले बारंबार कही रखिछि, सेठी पुनेई अमिसारे चूना कुटा हेउछि। बड़ बड़ुआंक पई से भोग बाढ़ुछि। भात डालमा कले भी गोटे कोणकू रांधिब, घरटा संखुड़ी करिब नाही। बुझी खबरदार, आइंस जेमिति सेठिकी न पसे। बगुली कहिला, तू देखिबु नहीं, केही जानी परिबे नाही बा, मु सबु धोई दाही सफा करदेबी। तो बोऊ केमिति जानिब? लंठन आलुअरे नंडा उठा चुली तैयारी करिदेला 3टा ढीमा पत्थर पकई। कुकुड़ा तरकारी सिझिलाणी कि नहीं देखिबा पई से आउ थरे लंठन टेकी धरिबा बेलकू लिट्टू हुंकी आसिला। बेवकूफ, टोपे किरेसिनी पड़ीगले आउ सुआद रहिबटी। बगुली ता उठ उपरे आंगुली रखी लिट्टू को तुनी पड़िबाकू इशारा देला। चुप चुप, किए शुणिब तो। आलुआ कदली पत्र काटी आनिला। हाथ मुह धोई लिट्टू, नंडा, बगुली और आलुआ 4 बसीगले। मझिरे कुकुड़ा तरकारी भर्ती कढ़ई। खाई सारिबा बेलकू बगुली कहिला, देखिलु
କେହି ବି ଟେର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏଣିକି ମଝିରେ ମଝିରେ ଚିକେନ କରିବା। ରାତିର ଏତେ ସବୁ ସତର୍କତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସକାଳକୁ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ ବୋଲି ଲିଟୁ କଦାପି ଆଶଙ୍କା କରିନଥିଲା। ସେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ବାଟ ଆଗୁଳିଲା ପରି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯିଏ ତାକୁ ଏ କଥା ପଚାରିଲେ ସିଏ ଥିଲେ ନଟଦାଦି। କ'ଣ କେତେ ରାତିରେ କାମ ବଢ଼ିଲା? ନଟଦାଦି ପଚାରୁଥିଲେ। ଲିଟୁର ଛାତି ଉପରେ କିଏ ଯେମିତି ହାତୁଡ଼ିରେ ପାହାରେ କଷିଦେଲା। ସେ ଛେପ ଢୋକି ପଚାରିଲା, କୋଉ କାମ? କୁକୁଡ଼ା। ଆଉ କୋଉ କାମ? କୋଉ କୁକୁଡ଼ା? ଲିଟୁ ପଚାରିଲା। ସେଇ କୁକୁଡ଼ା ଯୋଉଟା ବଗୁଲି ବେହେରା ଘର ବୁଢ଼ୀଠୁ ଯାଇ ଆଣିଥିଲା। ତମେ ଭାବିଛ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ? ସବୁ ଜାଣିଛି ମୁଁ। 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଲ। କାଶିଆ ଦୋକାନରୁ ଆଳୁ, ତେଲ, ମସଲା। ବଗୁଲି କିଆ ବୁଦାମଳେ କୁକୁଡ଼ା ମାରି ପର ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଆସିଲା। ଆଳୁଆ ମସଲା ବାଟିଲା। ନଣ୍ଡା ତା ପକେଟରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗରମ ମସଲା ଲୁଚେଇ ଆଣିଥିଲା। କ'ଣ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ବୋଲି କହି ତୁ ପରା ଢିଙ୍କିଶାଳ କୁଞ୍ଚି କାଟି ନେଇଥିଲୁ? ରୁହ ରୁହ, ଏ କଥା ଗାଁରେ ନିଶାପ ନ କରେଇ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ। ଧର୍ମ କର୍ମ ବୋଲି କିଛି ଅଛି ଏ ବୈଷ୍ଣବ ସାହିରେ ନା ନାଇଁ? ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଲୋକଟି କ'ଣ ସର୍ବଜାଣ? ତା ଆଖିରେ କ'ଣ ଆଲୁଅ ଅଛି? ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ବି କ'ଣ ଘୁରି ଘୁରି ସବୁ ଦେଖିପାରେ? ନହେଲେ କିଏ କହିଲା ଏତେ ସବୁ କଥା ତାକୁ? ଲିଟୁ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ଚାହୁଁଥାଏ। ଅନ୍ୟ କେହି ଦିହିଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ ତ? ଭିତରେ ଭିତରେ ଲଜ୍ଜା ଓ ଅପମାନରେ ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଥିଲା। ହାତ ମୁଠା ଝାଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ତରବରରେ ନଟଦାଦିକୁ ପିଠି କରି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଡର ଓ ଗାଳିମାଡ଼ ଆଶଙ୍କାରେ ସେ ଏତେ ଟିକେ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବଗୁଲି, ନଣ୍ଡା କି ଆଳୁଆ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ସେ ସକାଳ 10ଟା ବେଳକୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ହଠାତ୍ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ବାହାରିଲୁ? ଛୁଟି ତ ସରିନାହିଁ ବୋଲି ବୋଉ ପଚାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥାରେ ବୋଉକୁ ବୁଝେଇବା ଲିଟୁ ପକ୍ଷେ ମାନସାଙ୍କ କଷିବା ପରି ସହଜ। ବାପା ଘରକୁ ଫେରିବା ଆଗରୁ ଲିଟୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ହଷ୍ଟେଲକୁ। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବୈଷ୍ଣବ ଘରେ କୁକୁଡ଼ା ରାନ୍ଧି ଖାଇବା ମହାପାପ। ଏ କଥା ଜାଣିବା କ୍ଷଣି ବାପା ତା ପିଠିରୁ ଚମଡ଼ା ଉତାରିଦେବେ। ଏଥର ପୂଜା ଛୁଟିକୁ ନେଇ ଲିଟୁ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ଏହି କେତେ ମାସ ସେ କେବଳ ନଟଦାଦିଙ୍କ କଥାରେ ହିଁ କଟେଇଛି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଶଙ୍କା, ନଟଦାଦି ସେମାନଙ୍କ ଲୁଚାଛପା କୁକୁଡ଼ା ଭୋଜି କଥା ଗାଁରେ ପ୍ରଘଟ କରିଦେଇଥିବେ। ତାପରେ ସେଠି କି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ। ଗାଁରେ କେତେ ସୁନାମ ଥିଲା ଲିଟୁର। ଭଲ ପଢ଼େ, ଭଲ ଖେଳେ, ସ୍ୱର ଧରି ପୁରାଣ ବୋଲେ। ଅଥଚ ନଟଦାଦିଙ୍କଠୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସାଗୁଡ଼ିକ ନିନ୍ଦାରେ ବଦଳିଯିବ। ସମସ୍ତେ ଛି ଛି କହିବେ। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ମୁହଁ ତଳକୁ ହୋଇଯିବ। ବାପା କହିବେ, କୁଳାଙ୍ଗାର, ବୈଷ୍ଣବ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ହୋଇ କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିବ କିଏ ଜାଣେ। ଦିନେ ଯୋଉ ପାଦ ଯୋଡ଼ିକ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ହାଟ ଡେଇଁଲେ ଚକ ପରି ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଆଜି ସେ ଦୁଇଟି ନିଦା ପଥର ପାଲଟିଗଲା ପରି ଲିଟୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ବାପାଙ୍କ ରାଗ ବିଷୟ ତାକୁ ଅଜଣା ନୁହେଁ। ପୁଣି ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଲିଟୁର ଯେ ତା ବାପା ତା ବିରୋଧରେ ଯୋଉଠୁ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପକାନ୍ତି। ବଗୁଲିର ବାପା କେତେ ଭଲ। ତାକୁ ସେ ହାତ ଉଠେଇ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ଯାହା କେବଳ। ଲିଟୁ ଉପରକୁ ଅନେଇ ଦେଖିଲା ମାଟିଆ ଚିଲଟେ ନୂଆ ପୋଖରୀ ଉପରେ ଚକ୍କର କାଟୁଛି। ଅମଙ୍ଗଳ ସୂଚନା ଦେଖି ତାର ପାଦର ଗତି ଆହୁରି ଧିମେଇ ଗଲା। ସେ ଡରିଗଲା। ନଟଦାଦି, ନଟଦାଦି। ଲିଟୁ ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ଚିଡ଼ିଗଲା। କାହିଁକି ସେ ବରାବର ନଟଦାଦି କଥା ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି? କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ନଟଦାଦି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ନଟଦାଦି କୋଉ ଭଲ ଲୋକ କି? ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ଲିଟୁ ହେରିକାଙ୍କ ଭୋଜି ଉଣ୍ଡୁଥିଲେ? ଯଦି କଥା ପଡ଼େ ସିଏ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାର ବଦନାମ ହେଲେ ହବ। ନଟଦାଦିଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି ସେ ଚୂନକାଳି ବୋଳିଦେବ। ନଟଦାଦି ଗଞ୍ଜୋଡ଼। ଲିଟୁ ନଟଦାଦିଙ୍କ ସବୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ମନେ ମନେ ଟିପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭିଡ଼ନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମା, ବାପା, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା କେହି ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଅନେକ ସମୟରେ କବାଟ କିଳି ଘର ଭିତରେ ବସିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ନଟବର ଦାସ ଓରଫ ନଟଦାଦି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଭାବେ ଆଖପାଖ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ପରିଚିତ। ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକରା ଆସେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରଟି ମିଠା। ତା ଛଡ଼ା ସେ କୁଆଡ଼େ ନିତାଇ ଗୌର ରାଧେଶ୍ୟାମ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଏଇ ପଦଟିକୁ
108 ଭଙ୍ଗୀରେ ବୋଲି ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନଟଦାଦୀଙ୍କର ବେଶ୍ ଡାକ। ବେଳେବେଳେ ନଟଦାଦୀ ଭଜନ ବୋଲୁ ବୋଲୁ ପାଗଳାଙ୍କ ପରି ହୋଇଯିବା ଲିଟୁ ଦେଖିଛି। ଆଖିରୁ 2 ଧାର ଲୁହ ବୋହୁଥିବ। ଗଳା ଶୁଭୁଥିବ ଭାରି ଭାରି। ନାମ ଧରୁ ଧରୁ ମଝିରେ ପାଟି ଆଁ ଥାଇ ସେ ତୁନି ପଡ଼ିଯିବେ। ଆକାଶକୁ କୋଳ କରିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ହାତ 2ଟି ଟେକି ହୋଇ ରହିଥିବ। ଲୁହ ଜୁଡ଼ୁସୁଡ଼ୁ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ଚଉରା କୋଳର କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଅଟକି ରହିଥିବ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଲିଟୁ ହେରିକାଙ୍କୁ ହସ ଲାଗେ। ବଗୁଲି କହେ, ନଟଦାଦୀ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ହୋ। ସେଭଳି ଅନେକ ଆକ୍ସନ କଟକ ସିନେମା ଘରେ ଦେଖିଛି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନଟଦାଦୀ ଭଣ୍ଡଉଛି। ଦରବୁଢ଼ା ମଣିଷଟେ ଭଜନ ବୋଲୁ ବୋଲୁ ଏମିତି ସୁଆଙ୍ଗ କରିବା ଲିଟୁର ବି ପସନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାକୁ ନଟଦାଦୀର ଭଜନ ବେଶୀ କାଳ ଅଟକେଇ ରଖେ ନାହିଁ। ତାର ମନ ଥାଏ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ନଗର କୀର୍ତ୍ତନରେ। ନଗର କୀର୍ତ୍ତନରେ ସେମାନେ ଗାଁଟା ସାରା ବୁଲନ୍ତି। ନଟଦାଦୀ ଥାନ୍ତି ସବୁରି ଆଗରେ। ଧାଉଁଥାନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପାଳି ଧରି ଅନ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନିଆ। ସବା ପଛରେ ଲିଟୁ, ବଗୁଲି, ନଣ୍ଡା ଓ ଆଳୁଆମାନେ। ନଗର କୀର୍ତ୍ତନରୁ ଫେରିଲେ ଦହିହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗାଯାଏ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଖରୀରୁ ଗରା ଗରା ପାଣି ଆଣି ଢଳାଯାଏ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳିମାଟି ପଙ୍କ କାଦୁଅ ହେଇଯାଏ। ସଂକୀର୍ତ୍ତିଆମାନେ ସେଇ ପାଣିରେ ଗଡ଼ନ୍ତି। ଲଟର ପଟର ହୋଇ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡପ ଚାରିପଟେ ଘୂରି ଆସନ୍ତି। ଲିଟୁକୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଏଇ ଭାଗଟା ମଜା ଲାଗେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀରେ ଯାଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଦୁଲଦାଲ ହୋଇ। ଗାଁ ଦିଶିଲାଣି। ଲିଟୁ ମନକୁ ଦମ୍ଭ କଲା। ସେ ନଟଦାଦୀଙ୍କୁ ଡରିବ ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ହେଲେ ଏମାନେ 4 ଜଣ। କୁକୁଡ଼ା ଭୋଜି କଥା ତ କୋଉ କେତେ ଦିନ ତଳର କଥା ହେଲାଣି। ପାପ ହୋଇଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ସାହିର କିଏ ମରିଥାନ୍ତା। ନହେଲେ ପଘାରେ ଗାଈ କି ବାଛୁରୀ ମରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। କିଛି ସେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ। ନଟଦାଦୀ ବେଶୀ ହଇରାଣ କଲେ ସେ ସିଧା ପଚାରିବ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ଏତେ ରାତିରେ? ସବୁଦିନ ରାତିରେ ତୁମେ କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଟହଲ ମାର? ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଲିଟୁ ନିଜେ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କଲା। ଟିକିଏ ହାଲୁକା ଲାଗିଲା ତା ଛାତି ଭିତରଟା। ଚାରିଆଡ଼କୁ ବେକ ଟେକି ଚାହିଁଲା। ନୂଆ ପୋଖରୀ ଆଡ଼ିରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରୁଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଧାନ ବିଲ। ଧାନ ବିଲ ଉପରେ ଶାଗୁଆ ଢେଉ। ଆଗରୁଆ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କଳା ବୁଲି ଆସିଲାଣି। ଜୋର ଧାରରେ ବଗଟାଏ ଗୋଡ଼ ଟେକି ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ପାଣିକୁ ଅନେଇଛି। ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ନଟଦାଦୀ। କେମିତି କୌଶଳ କରି ନଟଦାଦୀକୁ ମନେଇ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଲୋକଟି ତ ଏତେ ରାଗି ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ଭାରି ହସ କଥା କୁହେ। ଲିଟୁର ମନେ ପଡ଼ିଲା 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିଲା ପରେ ନଟଦାଦୀ ତାକୁ ଗୋଟେ କଲମ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ନଟଦାଦୀ ଲିଟୁକୁ ଡାକି ତା ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ଆଉଁସି ଦେଇଥିଲେ। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କହିଥିଲେ, ତୁ ଆହୁରି ଭଲ ପଢ଼ିବୁ। ଲିଟୁ କଲମଟାକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରେ ପୂରେଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ନଟଦାଦୀ କଲମ ଦେଇଥିବା କଥାଟା ଶୁଣି ଲିଟୁର ବୋଉ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହୋଇନଥିଲେ। ଓଲଟି ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଲୋକଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଘୃଣା କରନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ କ'ଣ ଖୁବ୍ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ? ନଟଦାଦୀ କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଧରା? ସାନ ସାନ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବିକି ଦିଅନ୍ତି, ବଳି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ମଶାଣିରେ। ସେମିତି ଟାଣ ତ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଲୋକଟି। ଦେହ ସାରା ଚିତା ଚୈତନ, ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ଓ ତା ତଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ। ହାଡ଼ୁଆ ଛାତି ସାରା ବୋଳା ହୋଇଥାଏ ଚିତା। ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ପଛକୁ ଝୋଟ ପୁଳାଇ ପରି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥିବା ଚୁଟି। ସେ କାହିଁକି ଛୁଆ ଧରା ହେବ? ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ନଟଦାଦୀ ବାବଦରେ ଏତେ ଉଦାସୀନ କାହିଁକି? ସେ ଗରିବ ବୋଲି ନା ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଖରାପ? ସବୁଥର ପରି ଏଥର ଲିଟୁ ଦାଣ୍ଡ ଦରଜା ବାଟେ ଘରକୁ ପଶିଲା ନାହିଁ। ବାଡ଼ି ଦୁଆର ଦେଇ ଘରକୁ ଯିବାବେଳେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଡାଳ ଉପରୁ ଆଳୁଆ କୁହାଟ ମାରିଲା, ହେଇ ଲିଟୁ ଆସିଲାଣି। ଲିଟୁ ନିଜ ଓଠ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ରଖି ଇସାରା କଲା, ଚୁପ୍। ଆଳୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ଖପ୍ ଖାପ୍ ଡେଇଁ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା ଓ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ଲିଟୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଲିଟୁ କହିଲା, ନଟଦାଦୀଙ୍କ ଖବର କ'ଣ? ସେ କ'ଣ ଆମ କଥା ଗାଁରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି କି? ଆଳୁଆ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ସାରିଥିଲା। ସେ ଓଲଟି ପଚାରିଲା, କୋଉ କଥା? ଆଚ୍ଛା, ନଟଦାଦୀ ଆଜି ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି ତୁ ଜାଣିଛୁ? ଲିଟୁ ପଚାରିଲା। ଆଳୁଆ ଏଥର ଟିକେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଦିଶିଲା। କହିଲା, ତୁ ଜାଣିନାହୁଁ ପରା, ତାଙ୍କ ଦେହ ଭାରି ଖରାପ। ସେ 7 ଦିନ ହେବ ଭଦ୍ରକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ।
ନଟଦାଦୀଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ସମ୍ବାଦ ଲିଟୁକୁ ଲାଗିଲା ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇଯିବା ଖବର ପରି ଖୁସି ଖବର। ସେ ତା ମୁହଁକୁ ଆଳୁଆ କାନ ପାଖକୁ ନେଇ ପଚାରିଲା, ଆମ ଭୋଜି କଥା ନଟଦାଦୀ ଗାଁରେ କହିନାହାନ୍ତି ତ? ଲିଟୁର ଛାତି ପକେଟରେ ଚକଚକ୍ କରୁଥିବା କଲମଟାକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ନିଜ ହାତ ଚକିରେ ଗାରାଗାରି କରୁ କରୁ ଆଳୁଆ ବଡ଼ ନିର୍ଲିପ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ନା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଦିନସାରା ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ଲିଟୁ କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିପାରି ନଥିଲା। ସପଟେ ପାରି ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ସେ ଇଂରାଜୀ କବିତାର ସାରାଂଶ ମୁଖସ୍ଥ କରୁଥିଲା। ଆର ସୋମବାରଠୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ଏଇ ପରୀକ୍ଷାଟି ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚା ହିଡ଼ ବୋଲି ସବୁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଗରେ ଲଣ୍ଠନଟିଏ ଥରି ଥରି ଜଳୁଛି। ରବିବାର ବୋଲି ପାଖ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଷ୍ଟେଲ ଟିକେ ସୁନସାନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଜୋରରେ ପବନ ବୋହିଲେ ଲଣ୍ଠନର ଆଲୁଅ ଥରି ଯାଉଥାଏ। କାଚର ଉପରପଟ କଳା ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ରୁମ୍ରେ ଲିଟୁ ଏକା। ସାଙ୍ଗ ଅକ୍ଷୟ ଗାଁରୁ ଫେରିନି। ପୋଖରୀ ପାଖ ଘରଟା ଯୋଗୁଁ ପବନ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଉଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି ଫଗୁଣ ସଞ୍ଜ। ଚେଁ ଚେଁଆ ଗଳାରେ କିଏ ଜଣେ ପାହାଚ ତଳୁ ଡାକୁଥିଲା, ଲିଟୁ ଅଛୁ କିରେ? ଲିଟୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଇଏ ତ ନଟଦାଦୀଙ୍କ ସ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଠି ଏ ସଞ୍ଜବେଳେ କାହିଁକି? ଏପଟେ ରାମପୁର କୀର୍ତ୍ତନରୁ ଆସିଥିଲି। 4 ଦିନ ହେଲା ସେଇଠି ଥିଲି। ଭାବିଲି ଲିଟୁର ସ୍କୁଲ ତ ଏଇ ପାଖରେ, ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇଯାଏ। ଲିଟୁ ଛାତି ଭିତରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଧଡ଼ପଡ଼। ନଟଦାଦୀ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଖରାପ ଲୋକ। ନହେଲେ କ'ଣ ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି କେହି ଆସେ ଗାଁ ପିଲାଟିକୁ ଡରେଇବାକୁ? ଲିଟୁର ମନ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ନଟଦାଦୀ ତାଙ୍କ ଝୁଲାମୁଣାଟା କାନ୍ଧରୁ କାଢ଼ି ଖଟ ଉପରେ ଥୋଇଲେ। ଲିଟୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ଯାଇ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଲା। ନଟଦାଦୀ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ସାରି କାନ୍ଧ ଗାମୁଛାରେ ପୋଛାପୋଛି ହେଲେ। ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଥାପିଲେ ଓ ଖଟ ଉପରେ ବସିପଡ଼ି କହିଲେ, ଭାରି ଗୁଳୁଗୁଳି। ଲିଟୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ କାହିଁକି? ବସୁନୁ। ନାଇଁ ବସିବି ଯେ, ତମ ପାଇଁ ମିଲ୍ ପକାଇବାକୁ କହି ଆସେ। ଶୁଣୁ ଲିଟୁ। ନଟଦାଦୀ ଲିଟୁକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ତା କାନ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଆଣି ଫିସ୍ ଫିସ୍ ଗଳାରେ କହିଲେ, ମୋ ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି, ଟିକେ କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ ଖାଆନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଡ଼ଚଡ଼ିଟେ ପଡ଼ିଗଲା ଅବା। ଲିଟୁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଇଏ ସେ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ନଟଦାଦୀ ଖାଇବେ କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ? ପିଆଜ ରସୁଣ ଛୁଁ ନଥିବା ମଣିଷଟେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛି? ଇଏ ନଟଦାଦୀ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରେତ? ଆରଥର ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନଟଦାଦୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ଆଳୁଆ ତାକୁ କହିଥିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ନଟଦାଦୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେତ ଆସିଛି ସଞ୍ଜ ପହରଟାରେ ତାଙ୍କୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ? ସେତିକିବେଳେ ଜୋର ଦଲକାଏ ପବନ ପଶି ଲଣ୍ଠନଟାକୁ ନିଭେଇ ଦେଲା। ବାରନ୍ଦା ଘର ଓ ବାହାର ସବୁଠି ଅନ୍ଧାର। ଲିଟୁ ଡରିଗଲା। ନଟଦାଦୀ ଗଳା ଝାଡ଼ି କହିଲେ, ଏଇ ବଜାର ଛକରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି, ସେଇଠୁ 2 ପ୍ଲେଟ୍ କୁକୁଡ଼ା ତରକାରୀ ଆଣୁନୁ। ସେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ରାନ୍ଧେ। ମୁଁ ପଇସା ଦେଉଛି, ନେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ପରା ବୈଷ୍ଣବ, ଏ ଘୋର ପାପ କଥା କେମିତି କହୁଛ? ମୁଁ ତମ ପାପରେ ଭାଗି ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ନଟଦାଦୀ ଟିକେ ଗୁମ୍ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ବିଳି ବିଳେଇଲା ପରି କହିଲେ, ମୁଁ ବୈଷମ ଫୈଷମ କିଛି ନୁହଁରେ, ଡାଆଣା କୋଢ଼ିଆଟାଏ। ଛାଡ଼, ତୁ ପିଲା ଲୋକ, ସେ ଭେଦ ତୁ ବୁଝିବୁନି। ତମ କୁକୁଡ଼ା ଭୋଜି ଦିନ ମୁଁ କମ୍ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇଛି। ସାରା ରାତି ଚେଇଁଥିଲି, କାଳେ ମୋତେ ଡାକିବ। ଛାଡ଼, ଡାକିଲ ତ ନାହିଁ, ମୋର ଆଶା ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତୋତେ ମାନିବାକୁ ହେବ ଲିଟୁ, ତୋର ସାହସ ଅଛି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତୋତେ ମୋ ମନ କଥା ଖୋଲି କହିଲି। ଲିଟୁ ଟ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଧିରୁ ଦିଆସିଲି ବାହାର କରି ଲଣ୍ଠନ ଲଗଉ ଲଗଉ କହିଲା, ନା ନଟଦାଦୀ, ଘୋର ପାପ ହେବ। ନଟଦାଦୀ ହସିଲେ। ସେ ହସ ଖୋଲା ଝରକା ସେପଟ ପୋଖରୀର କୁନି କୁନି ଢେଉମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବେଳ ରହି ପୁଣି କଇଁଥ ଗଛ ସନ୍ଧିରେ ଉଭେଇଗଲା। ନଟଦାଦୀ ତାଙ୍କ ଗାଞ୍ଜିଆରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, ରିପୁ ଦମନ ଭାରି କଷ୍ଟ କଥା। ବହୁତ ରୋକିଲି ଲିଟୁ, କିନ୍ତୁ ଏ କୂଳର ହେଲି ନା ସେ କୂଳର ହେଲି। ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ତ, ମଶାଣି ଯାଇ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଯିବ। ଯଦି କିଛି ପାପ ହେବ ମୋର ହେବ। ତୁ ତ ସାନ ପିଲାଟା। ଶୁଣୁ, ଏ କଥା ଗାଁରେ କେବେ କାହାରିକୁ କହିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ତମ ଭୋଜି କଥା କାହାକୁ କହିଛି କି? ବଜାର ଛକ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋଟେଲରୁ 4 ପ୍ଲେଟ୍ ଭାତ ଓ 2 ପ୍ଲେଟ୍ କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ ନେଇ ଆସିଲା ଲିଟୁ। ନଟଦାଦୀ ପରମ ଆଗ୍ରହରେ ଖାଇଲେ
ଓ ଖାଇସାରି ପୋଖରୀକୁ ଯାଇ ଗାଧୋଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ କୋଥଳିରୁ ତୁଳସୀମାଳ ବାହାର କରି ପୁଣି ବେକରେ ପିନ୍ଧିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଲିଟୁ ଉଠିବା ବେଳକୁ ନଟଦାଦି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଘର ଚଟାଣରେ ଅଇଁଠା ଦାଗର ଅବଶେଷ ଦେଖିନଥିଲେ ଲିଟୁ ଗତ ରାତିର ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ସେ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବେଶ୍ ହାଲୁକା ମଣୁଥିଲା। ଭଲ ହେଲା, ତା ଛାତି ଉପରୁ ଗୋଟେ ପଥର ହଟିଗଲା। ଆଉ ନଟଦାଦିଙ୍କୁ ଡର ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ଟି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଲିଟୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ଏଇଟା ଆଳୁଆର ହସ୍ତାକ୍ଷର। ଚିଠିଟା ପଢ଼ିସାରି ସେ ଦୁଲ କରି ଖଟ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଳୁଆ ଲେଖିଥିଲା, ରାମପୁର କୀର୍ତ୍ତନରୁ ଫେରିବା ପରଦିନ ନଟଦାଦି ମରିଗଲେ। ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଉଥିଲେ। ସଞ୍ଜବୁଡ଼େ ଭଲ ଥିଲେ। ସକାଳୁ କିନ୍ତୁ ବଗୁଲି ବାପା କୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ନଟଦାଦି ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ସେଇପରି, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ। ଲିଟୁର ସବୁଯାକ ଭାବନା ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ନଟଦାଦି ରାମପୁର କୀର୍ତ୍ତନରୁ ନୁହେଁ, ତାରି ପାଖରୁ ଫେରିଗଲା ପରେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ହୁଏତ ଜାଣିଛି ନଟଦାଦିଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ସେ ଜାଣିଛି ନଟଦାଦି କି ପାପ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଘୋର ପାପ କରି କେହି କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତା? କିନ୍ତୁ ନଟଦାଦିଙ୍କୁ ପାପ କରିବାରେ ସିଏ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବୈଷ୍ଣବ ସାହିରେ କୁକୁଡ଼ା ରାନ୍ଧି ଅନର୍ଥକୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲା। ତାହେଲେ ନଟଦାଦିଙ୍କ ମରଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଲିଟୁ ଦାୟୀ? ଯେଉଁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଓ ଆଶଙ୍କାର ପଥରକୁ ନିଜେ ନଟଦାଦି ଆସି ତା ଛାତି ଉପରୁ କାଢ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ସେଇଟି ଆହୁରି ଓଜନିଆ ହୋଇ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ଏବେ ତାର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ସବୁ କଥା ତାର ଗାଁରେ କହିଦେବା ଉଚିତ କି? ମାତ୍ର ଏ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ନା, ସେ କଥା ସେ କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ। ସେ କହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ନଟଦାଦିଙ୍କୁ ସେ କଥା ଦେଇଛି। କାହାର ବାର୍ତ୍ତା ହୁଡ଼ିବା ପାପ, ପୁଣି ମଲା ଲୋକର ବାର୍ତ୍ତା ହୁଡ଼ିବା ତ ଘୋର ପାପ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଗଳ୍ପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସୃଜନ ସୁରଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।